marketing and sales same? It's definitely not. If you had to describe marketing one word, Human psychology. marketing is a long term stable career. Marketing is one of the most stable career according to me, because there is no competition there and I have optimized it for that. என்னென்ன kind of job roles இந்த marketingல இருக்கு? Content strategist, performance marketer, AI automation, n number of roles இருக்கு. You can perform. அப்ப இந்த டிகிரியை வச்சு what can they do? It's more like what you like to do and what you do with it matters. எப்படி வந்து நம்ம தியேட்டர்லேருந்து ஓடிடிஸ்க்கு மாறி இருக்குமோ அதே மாதிரி வந்து billboards, பயங்கரமான cutoutsலேருந்து you can just personalize a ad to a person who is just scrolling in some part of India. How parents persevere door to door போய் ஒரு pamphlet distribution பண்றது அதுதான் marketing as a career parents நினைச்சுக்கிறாங்க. There is no more door to door selling. People will kick you out. You go through door to door when they welcome you in. That is what digital marketing does. உங்க பாட்டிக்கோ இல்லை உங்க தாத்தாக்கோ உங்களால ஒரு விஷயத்தை போய் சொல்ல முடியுதுன்னா that is all you need to be a marketer. இன்னைக்கு நம்ம யூஸ் பண்ற எந்த ப்ராடக்டாக இருந்தாலும் சரி, எந்த ஆக்சசரிஸாக இருந்தாலும் சரி, பர்சனலாக இருக்கட்டும் ப்ரொஃபஷ்னலாக இருக்கட்டும், அந்த பொருளை எப்படி வாங்குவோம்? ஒரு ஆடை பார்த்து. ஸோ இந்த ஆட்ஸ் எல்லாம் எப்படி ஜென்ரேட் ஆகுதுன்னு தெரியுமா? இதுக்கெல்லாம் மாஸ்டர் மைண்ட் யாருன்னு தெரியுமா? ஸோ இதை பற்றி தான் இன்றைக்கி நம்ம மார்க்கெட்டிங் ஆஸ் அ கரியராக என்ன பண்ண போகிறோம், எப்படி சூஸ் பண்ண போகிறோன்றது தான் இன்றைக்கி நம்ம பாத்லி வித் யாஷில் பார்க்க போகிறோம். So today I am very happy to welcome Mr. Aswin. He is a marketing director for Fortune 500 and Shark Tank companies. He gives all the ideas and sonna mari earlier he is the mastermind behind all these companies on how to market their product. So marketing as a career, how to choose and why to choose, we will see today. Sir, marketing இப்போது இட் இஸ் வி ஆர் ஆன் த ஷூட் ஆஃப் வெப் எண்டு மௌனம் பேசியதெல்லாம் ரிலீஸ் ஆகி ஐ எம் சேல்ஸ் எக்ஸிக்யூட்டிவ், மார்க்கெட்டிங் எக்ஸிக்யூட்டிவ் பேசுகிற நிறைய சீட்ஸ் எல்லாம் இப்போ ட்ரெண்டிங்கில் இருக்குது. இஸ் மார்க்கெட்டிங் அண்ட் சேல்ஸ் சேமா? ஸோ இட்ஸ் டெஃபினெட்லி நாட்டுங்க. தெர் இஸ் அ ஹியூஜ் டிஃப்ரென்ஸ் பிட்வீன் மார்க்கெட்டிங் அண்ட் சேல்ஸ். இப்போது மார்க்கெட்டிங்கை வந்து இன்னும் சிம்பிளாக சொல்லணும் அப்படின்னா, சேல்ஸ் இஸ் ப்ரொப்போசிங் டு அ கேர்ள். Marketing is you putting in effort, flirting, and then making sure she doesn't say no, as well as after the proposal she doesn't regret it. So pre-sales and post-sales அப்படின்றது வந்து மார்க்கெட்டிங் சைடில் வரும். அண்ட் சேல்ஸ் we talk about one person at a time, but marketing we nurture people so that அந்த சேல்ஸ் பர்சன் போகும்போதே வந்து they are already familiar with the brand and they love the brand about it. So this is a direct difference between marketing and sales என்னை பொறுத்த வரைக்கும். ஸோ இஃப் யூ ஹேட் டு டிஸ்கிரைப் மார்க்கெட்டிங் ஒன் வேர்டில் எல்லாத்துக்கும் புரிகிற மாதிரி சொன்னோன்னா, மார்க்கெட்டிங் இன் ஒன் வேர்ட் வாட் வுட் பி? ஹியூமன் சைக்காலஜி. சேல்ஸ் இன் ஒன் வேர்ட்? கன்சியூமர் சைக்காலஜி. ஓகே. ஸோ இதை பற்றி பேசும்போது 2026 சோஷியல் மீடியா எராவில் ஹவு இம்பார்ட்டண்ட் இஸ் மார்க்கெட்டிங் யூ திங்க்? So marketing has remained the same for the past 200 plus years. It hasn't changed and it's still the same and it's gonna be the same. Just that how we market a product, the platforms that are available, that is where the digital has come into the picture and then the mass production has come into the picture. So எப்படி வந்து நம்ம தியேட்டர்லேருந்து ஓடிடிஸ்க்கு மாறி இருக்குமோ அதே மாதிரி வந்து billboards, பயங்கரமான cutoutsலேருந்து you can just personalize a ad to a person who is just scrolling in some part of India who is an ideal customer for your brand. So marketingக்கு and நீங்கள் சொல்லணும் அப்படின்னா marketing has the principles of the same. It has not changed at all. Only the way we do marketing with the tools we have right now, especially with the introduction of AI, it has changed the way we do marketing but not marketing. Okay, having said that, மார்க்கெட்டிங்லேருந்து நிறைய பேர் ஜாப் ஷிஃப்ட்ஸ் தான் பார்த்துக்கிட்டு இருக்கோம். Do you really think marketing is a long-term stable career? Marketing is one of the most stable career according to me. ஸோ இப்போ நீங்கள் பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஐடியிலேருந்து வெளியில் வரவங்க பார்த்துட்ருக்கோம் அண்ட் மார்க்கெட்டிங்லேருந்து வெளில வரவங்களும் அந்த ட்ரெண்டில் இருக்காங்க. பட் மார்க்கெட்டிங் நம்ம பேசும்போது மார்க்கெட்டிங் இஸ் ஜஸ்ட் நாட் ஒன் திங். மார்க்கெட்டிங்குள்ளே நிறைய அம்பர்லாஸ் இருக்குது. மேபி தே ஆர் நாட் ஃபிட் ஃபார் தட் பர்டிகுலர் ரோல். தேர் ஸ்கில் செட் வந்து
இன்னொரு பார்ட் ஆஃப் மார்க்கெட்டிங்கில் ஒர்க் ஆகிருக்கலாம். மேபி அதனால தே டோன்ட் ஃபீல் த பேஷன் டுவர்ட்ஸ் இட். பட் என்னை பொறுத்த வரைக்கும் மார்க்கெட்டிங் இஸ் ஒன் ஆஃப் த டைனமிக் திங் தட் யூ கேன் டூ. இட்ஸ் ஆஸ் ஈக்குவலன் டு சி நீங்கள் ஒரு எப்படி பிளான்ட் வச்சு அது வளர்ந்து அதுலேருந்து ஃப்ரூட்ஸ் வருதோ, இட்ஸ் உங்களோட ஆட்ஸை நீங்கள் பார்த்து யூ வில் see your own ad in the theater and you will feel that proud moment about it. And especially with respect to the digital era, marketing is going to be one of the most stable careers, and especially adula nariya specialization irukku. There is no more general marketer, I am a digital marketer, that is gone. You need to specialize in something. And even for a 2-year person with a decent degree from a basic college or a tier 2 city from a decent college, who can run a performance management ad and handle a budget of 10 to 15 lakhs, can earn a pay scale of 6 LPA from the starting. So இப்போ இருக்கிற job opportunitiesல பார்த்தீங்க அப்படின்னா that is one of the most lucrative career. ஸோ நீங்கள் சொன்னீங்க மார்க்கெட்டிங்கில் நிறைய அம்ப்ரலாஸ் இருக்குது. ஸோ என்னென்ன கைண்ட் ஆஃப் ஜாப் ரோல்ஸ் இந்த மார்க்கெட்டிங்கில் இருக்குது இப்போது? டு ஸ்டார்ட் வித்துங்க வெப்சைட் அண்ட் அதோட ரீசென்ட்ஸாக உள்ளது சர்ச் இன்ஜின் ஆப்டிமைசேஷன் அண்ட் எவ்ரி திங். நெக்ஸ்ட் ஒன்று வந்து பார்த்தீங்கன்னா கான்டென்ட் கிரியேட்டர், அதாவது வந்து யூஜிசி கிரியேட்டர்ஸ்னு இப்போ சொல்லிட்டு இருக்கோம். தே வில் பி ஏபிள் டு டெலிவர் அ கான்டென்ட். நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கான்டென்ட் ஸ்ட்ராட்டஜிஸ்ட், இதில் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் ஆனவங்க கான்டென்ட் ஸ்ட்ராட்டஜிஸ்ட்டாக மாறுவாங்க. ஹவ் யூ டெல் அ ஸ்டோரி. நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பெர்ஃபார்மன்ஸ் மார்க்கெட்டர், திஸ் இஸ் வேர் த பெய்ட் ஆட்ஸ் கம் இன். ஸோ அதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா யூ வில் இன்வெஸ்ட் லாட்ஸ் ஆஃப் மணி. ஸோ அதுக்கு ஸ்கோப்பும் அதிகம். கம்பேர்ட் டு ஆல் த திங்ஸ் இட் வாஸ் மோர் டெக்னிக்கல். ஐ ஒன்ட் சே டிஃபிகல்ட், இட்ஸ் மோர் டெக்னிக்கல். அண்ட் நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா இன்ஃப்ளூயன்சர் மார்க்கெட்டிங் இஸ் பூமிங் எவ்ரிவேர். வி ஆர் கோனா இன்ஃப்ளூயன்சர். அந்த இன்ஃப்ளூயன்சர்ஸை கொலாபரேட் பண்ணுறதுக்கு தெர் இஸ் அ ரோல் ஃபார் தட். அண்ட் நெக்ஸ்ட் இஸ் த ஆட்டோமேஷன், AI automation, that is the future. So இது பார்த்தீங்க அப்படின்னா யூ கேன் n number of roles இருக்குது. அண்ட் ஃப்ரண்ட் end, பேக் end and on live you can perform. ஓகே. ஸோ இப்போ இவ்வளோ மார்க்கெட்டிங் பற்றி பேசிட்டு ஆஃப்டர் 12th மார்க்கெட்டிங் ஆஸ் அ கரியரை எடுக்கணுன்னா என்னென்ன டிகிரிஸ் நீங்கள் சஜஸ்ட் பண்ணுவீங்க? So I would suggest take a basic degree which is strong BSc, BCom or BBA or even engineering for the matter, because எனக்கு தெரிஞ்ச எல்லா மார்க்கெட்டர்ஸுமே இன்ஜினியரிங் முடிச்சு வந்தவங்க தான். அண்ட் தென் பட் அது வந்து உங்களோட டிகிரி தான். ட்ரீட் த 3 or 4 years of your life during your college as a marketing lab. Experiment whatever you want to do there. Be part of cultural fest, organize events, do எப்படி சொல்கிறதுனா do marketing for a local vendor. ஏன்னா எல்லா காலேஜஸ் முன்னாடி பார்த்தீங்கன்னா கோயம்புத்தூரில் ஒரு டீ கடை இருக்கும், ஒரு பெட்டி கடை இருக்கும், நிறைய ஷாப்ஸ் இருக்கும், கிரானா ஸ்டோர்ஸ். அவங்களுக்கு போய் சும்மா பண்ணி கொடுங்க. ஸோ பை எண்ட் ஆஃப் த திங், எண்ட் ஆஃப் த கோர்ஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா யூ ஆர் ஜஸ்ட் நாட் அ BCom or BBA graduate. You are a person who have done actual ads for a brand, and also make sure you do 2 or 3 internship during your college time, and that is what people are looking for. ஓகே. ஸோ இன்றைக்கி கோர்ஸ் நிறைய காலேஜஸில் ரெஃபர் பண்ணும்போது பிகாம்னு ஒரு கோர்ஸ் இருக்குது, பிகாமில் இ-காமர்ஸ்னு ஒரு கோர்ஸ் இருக்குது, பிகாமில் இன்டர்நேஷ்னல் பிஸ்னஸ்ன்னு ஒரு. இஃப் யூ ஹேட் டு ரேட் ஆல் தீஸ் அண்ட் வாட் ஆர் த பேசிக் டிஃப்ரென்சஸ் இன் தீஸ் 3 கோர்சஸ்? ஸோ யூஸ்வலாகவே வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா பிபிஏ இன் ஃபினான்ஸ்னு இருக்குது. ஸோ தேர் இஸ் அ ஃபினான்ஷியல் ஆஸ்பெக்ட் டு த மார்க்கெட்டிங் ஆல்சோ. ஸோ இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பேசிக் டிஃப்ரென்ஸ் நான் சொல்லுறது வந்து, இஃப் யூ ஆர் மோர் இன்க்ளைட் ஆன் அ பிஸ்னஸ் சைட், உங்களுக்கு பிஸ்னஸ் இது பண்ணணுன்னா யூ சூஸ் தட். பட் யூ ஆர் மோர் இன்க்ளைட் ஆன் அ கான்டென்ட் சைட், யூ கோ ஃபார் தட். ஸோ இதில் வந்து ரேட்டிங் அப்படின்னு கிடையாது. இட்ஸ் மோர் லைக் வாட் யூ லைக் டு டூ அண்ட் வாட் யூ டூ வித் இட் மேட்டர்ஸ். ஸோ வாட் டு யூ டூ வித் இட் அந்த கொஸ்டின் நீங்கள் போட்டிருக்கீங்க. அப்போ இந்த டிகிரியை வச்சு வாட் கேன் தே டூ? ஸோ திங்க் ஆஃப் இட்டுங்க. இப்போ ஒரு சவுத் இண்டியன் மீல்ஸ் இருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா டிகிரி தான் வந்து ரைஸ். நீங்கள் பண்ணுற அந்த அடிஷ்னல் இன்டர்ன்ஷிப், அந்த ஸ்பெஷலைஸ்ட் ப்ரோக்ராம்ஸ், அந்த நியூ கோர்சஸ், ஸ்கில் செட்ஸ் ஆன்லைனில் அவ்வளோ இருக்குது. அது எல்லாமே உங்களோட சைட் டிஷ்ஷஸ் அண்ட் யூனோ த அடிஷ்னல் ரசம் சாம்பார் யூ போர். ஸோ யூ மேக் ஷூர் யூ கம்பைன் இட் இன் த ரைட் ப்ரொபோர்ஷன்ஸ். அண்ட் வித்தவுட் ரைஸ் தேர் இஸ் நோ சவுத் இண்டியன் தாலி, ரைட்? அந்த மாதிரி தான் டிகிரியும். இன்றைக்கி ஒரு பேரண்ட்டு அவங்க கிட்ட வந்து மார்க்கெட்டிங்க்கு அனுப்பணும்னு நினச்சாங்க அப்படின்னா, அது ஒரு கெரியராக சூஸ் பண்ணணுன்னா அவங்க கிட்ஸ் கிட்ட என்ன ஸ்கில்ஸ் வந்து அவங்க ஐடென்டிஃபை பண்ணலான்னு நினைக்கிறீங்க? ஓகே, கிட்ஸ் கிட்ட பார்க்கணும் அப்படின்னா த மோர் இன்க்ளூசிவ் தே ஆர் அண்ட் மோர் க்ரியேட்டிவ் தே ஆர். தே ஆர் ஓப்பன் ஃபார் த
எப்படி சொல்கிறதுனா மார்க்கெட்டிங்லேயே நான் சொன்னேன் ஃபர்ஸ்ட்ல இந்த ஃப்ரண்ட் அண்ட் பேக் அண்ட் இருக்குது. தே வில் பி மோர் சூட்டபிள் ஃபார் த எக்ஸ்ட்ரோ வேர்ட் அப்படின்னு ஒரு இருக்கு இல்லையா, அந்த மாதிரியான ரோல்ஸ்க்கு அப்படின்னு இருக்குது. பட் இதே வந்து பார்த்தீங்கன்னா தே ஆர் கீன் அப்சர்வர்ஸ், தே அண்டர்ஸ்டாண்ட் ஹியூமன்ஸ், தே ஹவ் எம்பத்தி அப்படின்னா தே ஆர் ஈவன் மோர் ஸ்ட்ராங்கர் இன் மார்க்கெட்டிங் அப்படின்னு சொல்லலாம். ஸோ மார்க்கெட்டிங் இஸ் ஜஸ்ட் நாட் த ஃப்ளாஷி திங்ஸ் தட் வி டூ, பட் அண்டர்ஸ்டாண்டிங் த ஹியூமன் nature and the creativity that belongs with the human nature is going to be the best you can ask for from your kid. So now you said for extroverts. Does that mean this is only for that most talkative person it would be best suited? No, it's a most myth. it's a very common myth. And the most common இதில் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா எக்ஸ்ட்ரோவர்ட் ரோல்ஸ் அப்படின்றது வந்து பார்த்தீங்கன்னா கிளைண்ட் ஹேண்ட்லிங்ஸு, ஹவ் யூ ஹேண்டில் அ பீப்புள், இந்த இது இல்லைனா ஒரு ஈவெண்ட் ஹோஸ்ட் பண்ணும்போது ஹவ் யூ இன்ட்ராக்ட் வித் பீப்புள், மேக் ஷூர் எவ்ரி திங் கோஸ் ஆன் டைம், அதெல்லாம் எக்ஸ்ட்ரோவர்ட்ஸ். பஸ் அனலிட்டிக்கல் பார்ட், டேட்டா ட்ரிவன், த சைலண்ட் பீப்புள் ஹூ அண்டர்ஸ்டாண்ட்ஸ் நம்பர்ஸ், த பீப்புள் ஹூ ஆர் இன்ட்ரோவர்ட் ஹூ டசன்ட் வாண்ட் டு ஸ்பீக், பெர்ஃபார்மன்ஸ் மார்க்கெட்டிங், கான்டென்ட் ஸ்ட்ராட்டஜிஸ்ட், ஸ்டோரி டெல்லர் ஆஃப் his own way, even if he is not able to say. இப்போ டேரக்டர் எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா அவங்களோட ஸ்டோரி டெல்லிங் தான், பட் அதை லைஃபுக்கு கொண்டு வரது ஆக்டர்ஸ். ஸோ அந்த மாதிரி டேரக்டராகவும் இருக்கலாம், நீங்கள் ஆக்டர்ஸாகவும் இருக்கலாம், கேமராமேனாகவும் இருக்கலாம். Okay. How important do you think doing a post graduation MBA பண்ணிட்டு ஃபீல்டுக்கு வரது பெட்டரா இல்லை ஒரு யூஜி கோர்ஸ் படிச்சுட்டு மார்க்கெட்டிங் கெரியருக்கு வரது பெட்டரா? ஓகே, ஸோ நான் சொன்ன மாதிரி வந்து மார்க்கெட்டிங் எம்பிஏ இப்போ சொல்கிறது பார்த்தீங்கன்னா ஸ்கில்ஸ் ஆர் மோர் இம்பார்ட்டன்ட். பீப்புள் ஆர் லுக்கிங் அட் த ஸ்கில் செட், நாட் யுவர் டிகிரி. தட் இஸ் எவிடென்ட் வித் வாட் எவர் ஹையரிங் ப்ராசஸ்லேருந்து பார்க்கும்போது இப்போ நான் ஹையர் பண்ணாலுமே அவங்க ஸ்கில் செட் அண்ட் ஆட்டிடியூட் தான் பார்ப்போமே தவிர அவங்களோட டிகிரியை பார்க்குறது இல்லை. அண்ட் எம்பிஏ எதுக்கு இம்பார்ட்டன்ட் அப்படின்னா இந்த இதில் வந்து நீங்கள் எக்ஸிக்யூஷன், டைம் மேனேஜ்மெண்ட், ஹவு ஃபாஸ்ட் யூ டூ திங்ஸ் அப்படின்றத கற்றுப்பீங்க பேசிக்ஸாக முடிச்சுட்டு உங்களுக்கு வர ஜாப் ரோல்ஸில். பட் ஒன்ஸ் யூ டூ மார்க்கெட்டிங் யூ வில் பி மோர் ஆன் த ஸ்ட்ராட்டஜிக் லெவல். ஸோ தட் இஸ் த ஒன்லி டிஃப்ரென்ஸ். இப்போ டேட்டாஸ் நீங்கள் ட்ரைவ் பண்ணுவீங்க, ஸ்ட்ராட்டஜிக் லெவலில் அந்த டேட்டாஸை வச்சு இன்சைட்ஸ் எடுத்து எப்படி ட்ரைவ் பண்ணணும்னு யூ மேக் அ பிளான். திஸ் இஸ் த பேசிக் டிஃப்ரென்ஸ். அண்ட் மார்க்கெட்டிங் பண்ணோம் அப்படின்னா வந்து யூ கெட் ஐ மீன் வாட் எவர் செட் அண்ட் தென் சில கம்பெனிஸ்க்கு வந்து பேசிக் ரெக்குயர்மெண்ட் வந்து லிங்க்டின்ல பார்த்தீங்கன்னா எம்பிஏ டிகிரின்னு போட்டிருப்பாங்க. அதுக்காக வேணால் யூ கேன் டூ. ஸோ UG degree is well and good enough to get into a marketing field. Yeah. Okay. Having said that, இப்போ வந்து நிறைய பேர் மார்க்கெட்டிங் ஜாப்னா ஹவு பேரண்ட்ஸ் பர்சீவியர் அதை எப்படி அவங்க வந்து எடுத்துக்கிறாங்கன்னா டோர் டு டோர் போய் ஒரு பேம்ப்ளெட் டிஸ்ட்ரிபியூஷன் பண்ணுறதோ இல்லை போய் எங்கள் பொருளை வாங்குங்கன்னு அதுதான் மார்க்கெட்டிங் ஆஸ் அ கெரியராக பேரண்ட்ஸ் நினச்சிக்கிறாங்க. ஹவு டு யூ டிஸ்கிரைப் திஸ்? ஓகேங்க, ஐ டெல் யூ a real thing that happened to me. ஒரு 2 மாதத்துக்கு முன்னாடி என் ரிலேட்டிவ் வந்து கேட்டார், நீங்கள் மார்க்கெட்டிங் அண்ட் சேல்ஸ் எல்லாம் இருக்கீங்கன்னு சொல்லியிருந்தாங்கங்க, மார்க்கெட்டிங் பண்ணிகிட்டு இருக்கீங்கன்னு சொல்கிறாங்க, அது எப்படிப்பா இந்த ஆம்பே மாதிரியா அப்படின்னு கேட்டார். ஸோ நமக்கு எல்லாம் தெரிஞ்சது வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஃபர்ஸ்ட் எனக்கு கோவம் வந்துச்சு. தென் ஐ வாஸ் அப்செட். தென் ஐ வாஸ் கன்சிடரிங் ஓகே திஸ் இஸ் ஹவு ignorance and then மார்க்கெட்டிங் எவல்யூஷன் ஒரு சைடு நடந்துட்டு இருக்கும் போது இன்னொரு சைடு வந்து அதுக்கு பற்றியான அவேர்னஸ் எல்லாமே இருக்குது. மேபி ஹீ இஸ் ஒன் ஆஃப் த பர்சன். பட் இது வந்து எல்லா மார்க்கெட்டும் ஃபேஸ் பண்ணுறது தான். தெர் இஸ் நோ மோர் டோர் டு டோர் செல்லிங். பீப்புள் வில் கிக் யூ அவுட். யூ கோ த்ரூ டோர் டு டோர் வென் தே வெல்கம் யூ இன். தட் இஸ் வாட் டிஜிட்டல் மார்க்கெட்டிங் டஸ். அண்ட் டு பி வெரி ஹானஸ்ட், டோர் டு டோர் மார்க்கெட்டிங் இஸ் next to nil right now. இன்னைக்கு நிறைய ஸ்டூடெண்ட்ஸ் கிட்ட பார்க்கறது ஒன் ஆஃப் த மேஜர் சேலஞ்ச் என்னன்னு பார்த்தா லாங்குவேஜ் பேரியர்ஸ். they will be confident in one language, the other language கற்றுக்கிறதுக்கு அவங்களுக்கு நிறைய இன்ஹிபிஷன்ஸ் இருக்குது. how do you address these students? 2019 ஒரு ரிப்போர்ட் சொல்லியிருந்தாங்க. 2019 அதாவது இந்த கோவிடுக்குலாம் முன்னாடி. அப்போவே வந்து பார்த்தீங்கன்னா 90% ஆஃப் த கன்சியூமர்ஸ் வுட் லைக் டு கன்சியூம் இன் தேர் ரீஜனல் லாங்குவேஜ். இப்போ யூடியூப் எடுத்து ஒரு குக்கிங் டிப்ஸ் பார்க்கணும், உங்கள் அம்மா பார்க்குறாங்க இல்லை ரிலேட்டிவ்ஸ் பார்க்குறாங்கன்னா அவங்க நேட்டிவ் லாங்குவேஜில் தான் பார்ப்பாங்க. ஸோ இங்கிலீஷை தவிர உங்கள் பாட்டிக்கோ இல்லை உங்கள் தாத்தாக்கோ உங்களால் ஒரு விஷயத்தை போய் சொல்ல முடியுதுன்னா தட் இஸ் ஆல் யூ நீட் டு பி அ மார்க்கெட்டர். யூ டோன்ட் நீட் எனி ஃபேன்சி லாங்குவேஜ், யூ டோன்ட் நீட் எனி அதர் ஸ்ட்ராங் பர்டிகுலர் ஆசெட். இன்ஃபேக்ட் இன்னும் சொல்ல போனீங்கன்னா த மோர் கல்ச்சுரலி ஆர்கனைஸ்ட் யூ ஆர், சம் ஆஃப் த பிராண்ட்ஸ் ஆர் எக்ஸ்க்ளூசிவ்லி லுக்கிங் ஃபார் த டேலண்ட் ஹூ ஆர் ஃப்ளூயன்ட் இன் their மதர் டங். நைஸ் சார். ஹேவிங் செட் தட், என்ன ஸ்கில் செட்ஸ் இவங்க டெவலப் பண்ணிக்கணும்னு நினைக்கிறீங்க? காலேஜில் இருக்கும்போது மார்க்கெட்டிங் ஃபீல்டு தான் இவங்க சூஸ் பண்ண போகிறாங்கன்னா என்ன ஸ்கில் செட்ஸ் அவங்க காலேஜில் இருக்கும்போது டெவலப் பண்ணணும்? எல்லா ஸ்கில் செட்ஸுமே பண்ணுங்க. ஸ்கில் செட்ஸ்க்கு வந்து இதுவே கிடையாது. ஸோ மார்க்கெட்டிங்கை பொறுத்த வரைக்கும் யூ கெட் டு வேர் மல்டிபிள் ஹேட்ஸ் டில் யூ ஃபிகர் யுவர் ஸ்பெஷலைசேஷன். ஸோ ஈவெண்ட் ஆர்கனைஸ் பண்ணலாம், ஈவெண்ட்டை ஹோஸ்ட் பண்ணலாம், ஈவெண்ட்டுக்கு போய்
பப்ளிசிட்டி பண்ணலாம். ஸோ நான் முன்னாடியே சொன்ன மாதிரி ஒரு மார்க்கெட்டிங் லேபாக அதை கன்சிடர் பண்ணுங்க. ஸோ நீங்கள் கோர்சஸ் பண்ணுறது இன்டர்ன்ஷிப் அண்ட் இன்டர்ன்ஷிப் இஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட் அண்ட் பீயிங் இன்டர்ன்ஷிப் ரெடி இஸ் வெரி வெரி இம்பார்ட்டன்ட். அண்ட் சின்ஸ் யூ ஆஸ்ட் இட், இந்த ஜென்சி வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா ரொம்ப நாள் ஒரே வேலையில் இருக்க மாட்டேன்றாங்க அப்படின்றது மேஜர் கன்சர்னாக இருக்குது. ஃப்ரம் என்னோட ஹையரிங் பொசிஷன்லேயும் அதுதான். அண்ட் நிறைய பேர் நான் பேசின வரைக்கும் சொன்னது அதுதான், தே ஆர் ஈஸிலி ஸ்விட்சபிள் அப்படின்னு சொல்லிட்டு. ஸோ இதை மெத்த பிரேக் பண்ணுமா இல்லை இதான் ஆக்சுவல் சினாரியோவாக இருக்கணும்னா யூ ஷுட் ஹேவ் அன் இன்டர்ன்ஷிப். ஓகே. ஸோ இஃப் யூ ஹேட் டு ரேங்க் த ஸ்கில் செட்ஸ், இதெல்லாம் வந்து அவங்க கற்றுக்கணும், ஒரு டாப் 5 ஸ்கில் செட்ஸ்னால் என்னென்ன ஸ்கில்ஸ் சொல்வீங்க? I will say consumer psychology first. Okay. End of the day, it's about consumer psychology. Second one, I would say the trends that are going around them. Okay. And third thing I would say is the basics of marketing, understanding the basics. Again, it connects to the first point, but how a human nature works. Okay. And third one, how is it different from marketing in Taiwan city? இப்போ சென்னையில் பண்ணுறதுக்கும் அதே ப்ராடக்ட்டை கோயம்புத்தூரில் பண்ணுறதுக்கும் அதே ப்ராடக்ட்டை கன்னியாகுமரியில் பண்ணுறதுக்கும் என்ன டிஃப்ரென்ஸ்ன்றது தெரிஞ்சுக்கணும். அண்ட் ஃபிஃப்த் வந்து நான் சொல்லணும் பார்த்தீங்கன்னா, ஐ வுட் சே கம்யூனிகேஷன் டு அ குட் எக்ஸ்டென்ட், பட் நாட் நெசசரிலி. ஒரு ஸ்மால் டவுன்லேருந்து வராங்க அப்படின்னா அவங்களுக்குள்ளார என்னெல்லாம் வந்து தே ஹாவ் டு டெவலப் தெம்செல்வ்ஸ், எப்படி அவங்க இந்த மார்க்கெட்டிங் ஃபீல்டில் சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக இருக்கணும்னா ஒரு ஸ்மால் டவுன் கேர்ள் ஹவு ஷுட் தே டெவலப் தியர் ஸ்கில்ஸ்? ஸோ இது ஸ்மால் டவுன்லேருந்து வரவங்கன்னு கிடையாது. ஈவன் ஃபார் எவ்ரி ஒன் ஹூ இஸ் கோனா என்டர் இன் எனி ஃபீல்ட், தே ஷுட் நாட் ஹேவ் எனி இன்ஹிபிஷன்ஸ். அவங்களே வந்து அவங்கள ரெஸ்ட்ரிக்ட் பண்ணிக்க கூடாது. நான் இது பண்ண மாட்டேன், எனக்கு இது வரக்கூடாது, எனக்கு இப்படி வந்துருமோ அப்படின்னு சொல்லிட்டு. அண்ட் மார்க்கெட்டிங் இஸ் ஆல் அபவுட் லேர்னிங் ஆன் எவ்ரிடே பேசிஸ்ங்க. இப்போ வரைக்கும் நான் டெய்லியும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஏதோ ஒரு கோர்ஸ் இல்லைனா ஏதோ ஒரு ஆர்டிக்கல் படிச்சுட்டு தான் இருக்கேன், பண்ணிட்டு தான் இருக்கேன். ஏன்னா வந்து வாட் எவர் ஐ டிட் 1 year back is not relevant now. ஸோ நீங்கள் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா யூ ஷுட் பி ரெடி டு லேர்ன் அண்ட் யூ ஷுட் பி ரெடி டு அன்லேர்ன் அண்ட் யூ ஷுட் பி ரெடி டு ரீலேர்ன். திஸ் இஸ் அ பேசிக் மந்த்ரா. ஸோ இன்ஹிபிஷன்ஸ் இருக்கக்கூடாது, எந்த தயக்கமும் இருக்கக்கூடாது. அடுத்தது டெய்லி புதுசாக ஏதோ ஒரு விஷயம் கற்றுக்கிட்டே இருக்கணும். கண்டிப்பாக சில விஷயத்த கற்றுக்கிட்டதை மாற்றி எப்படி கற்றுக்கிட்டதை மறந்துட்டு புதுசாக கற்றுக்க தெரிஞ்சுக்கணும், அப்புறம் அதை திரும்ப கற்றுக்கணும். ஓகே. ஹேவிங் செட் ஆல் திஸ், ஒரு கம்பெனியில் ஒரு டாப் பொசிஷனில் இருக்கவங்கன்னா, ஒரு சிஇஓ லெவலில் இருக்கவங்கன்னா, வி திங்க் தம் ஆஸ் அ ஹைலி பெய்ட் பர்சன் இன் த கம்பெனி, ஒரு கார்ப்பரேட்டில். இப்போ இந்த கார்ப்பரேட்டில் மார்க்கெட்டிங்க்கு வாட் வில் பி த சேலரி ஸ்கேல்? ஆர் தே ஈக்குவலி பெய்ட் ஆர் ஹவு இஸ் தேர் பே ஸ்கேல் இன் அ ஃபீல்ட் டுடே லைக் இந்த கார்ப்பரேட் செக்டர்? ஓகேங்க. ஸோ நான் சொன்ன மாதிரி மேஜராக 3 விஷயம் வச்சுக்கலாம். ஒன்று வந்து வெப்சைட் அண்ட் டெக்னிக்கல் திங்ஸ், யூஐ யூஎக்ஸ் டிசைன், எஸ்இஓ அண்ட் எவ்ரி திங். செகண்ட் ஒன் இஸ் பெர்ஃபார்மன்ஸ் மார்க்கெட்டிங் அண்ட் தேர்ட் ஒன் இஸ் எனிதிங் ரிலேட்டட் டு கான்டென்ட் அண்ட் இது. ஸோ இந்த 3 அண்ட் ப்ரொடக்ஷன் இஸ் த ஃபோர்த் அம்பர்லா. ஸோ ப்ரொடக்ஷன்ஸ் பீப்புள் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா தே மோர் கிரியேட்டிவ் பீப்புள் அண்ட் லாட் ஆஃப் மணி இஸ் இன்வால்வ். ஸோ தேர் அந்த 2 years சாப்ல வந்து பார்த்தீங்கன்னா யூல் பி இப்போ உள்ள மார்க்கெட்டில் 4 lakhs LP, 4 LPA you can expect out of 4 lakhs. But performance marketing la you have strong skill set. Director நீங்கள் அந்த 2 LPA வாங்கிட்டு இருந்தாலுமே அந்த 2 yearsல நீங்கள் ஒர்க் பண்ணீங்க, நெக்ஸ்ட் ஜாபுக்கு வந்து you can go up to 8 to 12 LPA. 8 to 12 8 to 12 LPA. And I know people who have finished degrees from top universities as well as or இதில் who are getting 45 LPA easily as an average. So you can be the top 1% of the Indian population who are earning. ஓகே. இப்போ இது ஒரு கார்ப்பரேட் செக்டரா இல்லை இண்டிவிஜுவல் கம்பெனி ஃபார்மேட்டில் இந்த மார்க்கெட்டிங் வந்து இட் இஸ் பீங் ஜட்ஜ் பை பீப்புளா? இது கார்ப்பரேட்லேயும் இருக்கா மார்க்கெட்டிங் ஆஸ் அ கரியர்? இஸ் இட் ஒன்லி இன் இண்டிவிஜுவல் கம்பெனிஸ் ஆர் இட் இஸ் ஆல்சோ இன் த கார்ப்பரேட் செக்டர்? டெஃபினட்டாக மார்க்கெட்டிங் இஸ் இன் போத் த சேட்ஸ்ங்க. இண்டிவிஜுவல் கம்பெனிஸ்க்கு வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா அவங்களோட ஸ்கேல் கம்மியாக இருக்கும், இல்லைனா அவங்களோட நீஷ் ரொம்ப கம்மியாக இருக்கும். இதே நீங்கள் கார்ப்பரேட் சைடில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஈவன் டேக் அ பேங்க்கில் ஒரு மார்க்கெட்டிங் டிபார்ட்மெண்ட் இருக்குது. தே ஸ்பான்சர் ஸ்போர்ட்ஸ், தே டூ ஹியூஜ் மார்க்கெட்டிங். ஸோ இர்ரெஸ்பெக்டிவ் ஆஃப் நம்ம எங்கெல்லாம் நினைக்க முடியாது இதுக்கெல்லாம் இதுக்கு மார்க்கெட்டிங் அப்படின்னு தேவைப்படுற இடத்துல விட யூ நீட் டு சே ஐ எம் ஹியர் அண்ட் ஐ செல் திஸ் ப்ராடக்ட் ஆர் சர்வீஸ். ஓகே. You talked about selling the product. So does that mean that marketing is a stressful career? It definitely is a stressful career at some point. ஸோ இப்போ நம்ம பிராண்ட் லான்ச்சஸ் வச்சுருப்போம், இல்லைனா ஆஃபர்ஸ் வச்சுருப்போம் இ-காமர்ஸை பொறுத்த வரைக்கும். ஸோ அப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா யூ வில் ஒர்க் ஆன் அ டைம் லைன், டெட் லைன், பிகாஸ் காம்படிட்டர்ஸ் ஆர் சச் தட். ஸோ அந்த டைமில் யூ வில் ஃபீல் த ப்ரெஷர், பட் யூ வில் ஆல்சோ டேஸ்ட் த victory when your campaign performs, increase in sales. That will give you a huge self-satisfaction that you don't get
even if you're paid in lakhs for other ways, it's as good as seeing your baby born and come into the world. Your ad is performing so much and they are doing good. இதில் இந்த மாதிரி பர்சனாலிட்டி தான் இருந்தால் இந்த மார்க்கெட்டிங் as a கரியர் சூட் ஆகும் அப்படின்னு டு யூ ஃபைண்ட் எனி பர்சனாலிட்டி ட்ரெய்ட்ஸ்? நோங்க. ஐ ஹவ் லேர்ன்ட் in a very hard way that ஒரு பர்சனாலிட்டிக்கும் இன்னொரு பர்சனாலிட்டிக்கும் மார்க்கெட்டிங் சூட் ஆகாது அப்படின்னு சொல்லிட்டு. நீங்கள் நிறைய வாட்டி வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா சீஃப் ஃபினான்ஷியல் ஆஃபீஸர் தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா, அதாவது ஃபினான்ஸ் டிபார்ட்மெண்ட்டில் இருக்கிறவங்க தான் வந்து சிஇஓ ஆவாங்க, who will also give instructions to marketing. So it's not about the traits or about a character. Whoever is interested in learning new things every day and whoever is questioning everything, they are good for marketing. ஓகே. ட்ரெடிஷ்னல் மார்க்கெட்டிங் வெர்சஸ் டிஜிட்டல் மார்க்கெட்டிங், வாட் ஆர் த டிஃப்ரென்சஸ்? ஸோ புல் அண்ட் புஷ் ஸ்ட்ராட்டஜின்னு ஒன்று சொல்லுவோம் நாங்கள் மார்க்கெட்டிங்கில். அண்ட் முன்னாடி வந்து பார்த்தீங்கன்னா புஷ் ஸ்ட்ராட்டஜி தான். ஸோ பெரிய பேனர் வச்சு எல்லாரும் பார்த்துட்டு தே அண்டர்ஸ்டாண்ட் த பிராண்ட் அண்ட் தே கம் டு us. நவ் புல் ஸ்ட்ராட்டஜி, we want consumers to come and interact with our brand. நம்ம போய் வெளியில் போய் கூவி இது விற்றோம் அப்படின்னா we lose the respect in the market. So this is the major difference between traditional and digital marketing. And இன்னொன்று வந்து inbound leads அப்படின்னு சொல்லுவோம். We want people to come to us. We don't want to go to them knocking and unnecessarily, and also to the correct people who are in need, not to everyone. That is a basic difference. Traditional marketing is for the mass audience, but digital marketing you can customize for an individual audience too. So does that mean marketing is outdated field? நோ நெவருங்க. நான் சொன்ன பார்த்தேன் இல்லையா, 200 இயர்ஸாக வந்து மார்க்கெட்டிங் அப்படியே தான் இருக்குது. ஸோ அதை நம்ம அவுடேட்டட்னு சொல்ல முடியாது. த வே டி டூ மார்க்கெட்டிங் ஆர் த டூல்ஸ் தட் ஆர் அவைலபிள் டு டூ மார்க்கெட்டிங் ஹேஸ் சேஞ்ச் ஆர் எவால்வ்ட், அவ்வளோதான் சொல்ல முடியுமே தவிர த ஹியூமன்ஸ் நம்ம எவ்வளோ ஓல்டோ மார்க்கெட்டிங்கும் அவ்வளோ ஓல்டு. ஸோ இஃப் ஹியூமன்ஸ் ஆர் அவுடேட்டட், மார்க்கெட்டிங் இஸ் ஆல்சோ அவுடேட்டட். Do you think in the gender this is only suitable for girls, this is only suitable for boys? Do you think there is some gender bias in marketing as a career? I think marketing is the only place where there is no gender bias. At least எப்படி சொல்கிறதுனா, stereotypically there is no gender bias. I have seen women perform extremely good in sales positions, and I have seen men perform extremely good in fashion and lifestyle products. So it is all up to their talent. It's not about the gender. So as you said, if they are more creative and everything, and if they have a good voice and everything, they have a different personalities as a character, but not as a எப்படி சொல்றது, it's not a statement. So there is no gender bias in marketing is what I feel. Okay, you told you worked with Fortune 500 companies and Shark Tank as a marketing director. As a fresher, when I start, should I choose a company that is a startup or should I go with the company who is traditionally old enough? நான் என்னோட எக்ஸ்பீரியன்ஸ் சொல்கிறேங்க, பிகாஸ் இட்ஸ் அ கெரியர் மூவ் அண்ட் லாட் ஆஃப் பீப்புள் ஆர் இன்வால்வ்டு, பேரண்ட்ஸ் எல்லாருமே. ஸோ நான் வந்து பிளேஸ் ஆன எம்பிஏ முடிச்சுட்டு ஐ காட் அ 7 LPA as a starter package, but I didn't join that. நான் அதுக்கு பதிலாக வந்து ஒரு சின்ன ஸ்டார்ட் அப்பில் போயிட்டு 18,000 per month ஸ்டார்ட் பண்ணேன். ஸோ மை ஃப்ரெண்ட்ஸ் வர் earning 1 lakh பேக் தென் 2 இயர்ஸில். ஐ வாஸ் ஸ்டில் இன் 25,000. பட் 2.5 years down the lane, they were earning 1.5 lakhs and I was earning 3.75 lakhs per month. Okay. So that is all about the skill set. உங்களுக்கு லேர்னிங் தான் முக்கியம் first 2 years, not the money. Okay. So how important is experience for a fresher as a marketing director வரணும் இல்லை மார்க்கெட்டிங் கன்சல்டண்ட்டாக வரணும்? How important is experience for them? So experience, any field experience is very important because you know the intrinsics of it. இப்போ நம்ம ஒரு கன்சல்டண்ட்டாக போகும்போது நம்ம போய் நிறைய விஷயம் சொல்லலாம். நான் நிறைய இடத்துல பார்த்துருக்கேன், ஏன் நீங்கள் இது பண்ணக்கூடாது அது பண்ணக்கூடாது அப்படின்னு சொல்லிட்டு. பட் தேர் ஹவ் பீன், இட்ஸ் நாட் லைக் தே ஹவன் தாட் அபவுட் இட். அதுக்குன்னு ஒரு டிஃபிகல்ட்டிஸ் இருக்கும், அதுக்குன்னு ஒரு பேக் ஸ்டோரி இருக்கும். ஸோ நம்ம போயிட்டு வந்து நமக்கு எல்லாம் தெரிஞ்ச மாதிரி பேசுகிறோம் அப்படின்னா they will see you as naive. Okay. Yeah, we know there are problems about that's why we have brought you in. So understand where is the problem, just not address it on the surface level. You need to start a website, you need to do digital promotions, of course, yeah, அதெல்லாமே பண்ணணும். பட் ஏன் பண்ணல இது வரைக்கும் அப்படின்ற question is very important. Okay, so what is this new age MBA? நாங்கெல்லாம் வெறும் MBA படிச்சோம் and you also would have studied MBA. Yes. What is this new age MBA? So on the contrary, நான் என்ன சொல்லணும்னா, there are a difference between of course schools, I mean colleges. To start with, new age MBA அப்படின்னா CU focused, practitioner focused
ரியல் டைம் எக்ஸாம்பிள்ஸ் ஃபோக்கஸ்ட் அண்ட் ஷார்ட்டர் டியூரேஷன்ஸ். ட்ரெடிஷ்னல் எம்பிஏக்கும் இதுக்கும் உள்ள டிஃப்ரென்ஸ் அதுதான். எப்படின்னா இப்போது ஏற்கனவே சொல்லியிருப்பாங்க நம்ம ஸ்டான்ஃபோர்டுக்கும் வந்து ஐஐடிக்கும் இல்லைனா ஐஏஎம்க்கும் என்ன டிஃப்ரென்ஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு. ஸ்டான்ஃபோர்டில் எவ்ரி வீக்கெண்ட் வந்து பார்த்திங்கன்னா மார்க் சக்கர்பர்க் சிஓஸ் ஃபேஸ்புக் போய் கிளாஸ் எடுப்பாங்க. பட் அம்பானி என்னைக்காவது போய் ஐஏஎம்ல கிளாஸ் எடுத்திருக்காங்களா? கிடையாது. ஸோ இந்த நியூ ஏஜ் எம்பிஏ அப்படின்றது வந்து இந்த மாதிரி சிஇஓஸை வந்து கிளாஸ் எடுக்க வச்சு அது மூலயமா அந்த டியூரேஷன்ஸை கம்மி பண்ணி குயிக்காக மார்க்கெட்குள்ளே கொண்டு வரது தான் இந்த நியூ ஏஜ் எம்பிஏ. அண்ட் ஐ வுட் சஜஸ்ட் பீப்புள் கோ ஃபார் திஸ் பிகாஸ் இட்ஸ் ஃபாஸ்டர், இட்ஸ் மோர் ஹார்டர் அண்ட் இட்ஸ் ரிசல்ட் ஓரியன்ட். ஓகே, அப்போ இந்த நியூ ஏஜ் எம்பிஎஸ் எந்தெந்த காலேஜ் ஆஃபர் பண்ணுது? ஸோ எனக்கு டாப் ஆஃப் த மைண்டில் வரது பார்த்தீங்கன்னா மாஸ்டர்ஸ் யூனியன், மீசா ஸ்கூல் ஆஃப் பிஸ்னஸ், அண்ட் தட் இஸ் கால்ட் தெட்டர், டிஇடிஆர், அண்ட் தட் இஸ் கால் சம் பிடிஎஸ் சிலோனி அப்படின்னு சொல்லிட்டு. ஸோ தெர் ஆர் ஃபியூ திங்ஸ் இஃப் யூ கூகுள் ரைட் அவே யூ வில் சி. பட் இந்த டாப் 4 வந்து எனக்கு ரேங்கிங்கில் சொல்ல முடியாது, பட் ஜஸ்ட் கப்ஸ் டாப் ஆஃப் மை மைண்ட். ஓகே, நீங்கள் சொன்னதை வச்சு பார்க்கும்போது எங்களுக்கு ஆஸ் ஆடியன்ஸாக இது எல்லாமே ஒரு வியர்ட் நேம்ஸாக இருக்குது. இது எல்லாமே இந்தியன் இன்ஸ்டிடியூஷன்ஸா இல்லை அப்ராட் இன்ஸ்டிடியூஷன்ஸா? ஸோ இது எல்லாமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்தியாவில் தான் இருக்குது. ஈவன் சொல்ல போனோன்னா புனே, சென்னை, பெங்களூர் அண்ட் இது பிட்ஸ் பில்லானி கேள்விப்பட்டிருக்கீங்களா, அங்கேயே இன்னொரு இன்ஸ்டியூட் தே ஹேவ் ஓப்பன். ஸோ இது எல்லாமே வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா இந்தியாவுக்குள்ளே தான் இருக்குது. அஃப்கோர்ஸ் தமிழ்நாடுக்குள்ளேயே நிறைய இந்த மாதிரி ஸ்டார்ட் அப்ஸ் இதாக இருக்குது. பட் இதோட மேஜர் அட்வான்டேஜ் என்னென்னா தே ஆஃபர் ரெசிடென்ஷியல் ப்ரோக்ராம்ஸ். ஓகே, ஸோ எதனால தே ஒர்க் பிகாஸ் 24 hours you are in the ecosystem. You are with the like-minded people. You interact with the like-minded people. So as a person you grow when you are with a good set of people இல்லையா? So that is what this new age MBA is for. மார்க்கெட்டிங் ஃபீல்டில் ஹையஸ்ட் பெய்டுனா வாட் இஸ் த ஹையஸ்ட் ட்ரான் சேலரி இன் டுடேஸ் வேர்ல்ட்? ஓகே, ஸோ as a ஃப்ரெஷருக்கா இல்லைனா சிஇஓக்கா? ஃப்ரெஷருக்கு எவ்வளோ, சிஇஓக்கு எவ்வளோ? ஸோ ஃப்ரெஷருக்கு வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஐ நோ அ பர்சன் ஹூ காட் பிளேஸ்ட் ஃபார் 85 LPA ஆஃப்டர் ஃபினிஷிங் தேர் காலேஜ். யா, after finishing their MBA. Okay, MBA. After finishing their MBA, I know a fresher who got 85 lakhs as a starting salary. Okay. And CEO வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா it's infinite because they draw salary also, they have equity in the company. Okay. So in the digital media forumல each and every individual want to become Insta famous. That is the term that is being used. So in the Insta famousல when a person want to become, how much contribution does a marketing make? ஸோ இதை ரெண்டாக பிரிச்சுக்கலாமே. எதனால் அவங்க இன்ஸ்டா ஃபேமஸாக ஆகணும் அப்படின்ற ஒரு அப்ஜெக்டிவ்ங்க. ஸோ இன்னொன்று வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா இதே ரெண்டாக பிரிக்கலாம். ஒன்று வந்து தே வாண்ட் டு பில்ட் அ பிராண்ட் அண்ட் தே வாண்ட் டு மேக் மனி. செகண்ட் திங், தே ஜஸ்ட் நீட் அ ஸ்பாட்லைட். ரெண்டுத்துலேயுமே மார்க்கெட்டிங் இருக்குது. ஸோ தட் இஸ் வேர் த மேஜர் கான்செப்ட் ஆஃப் பர்சனல் பிராண்டிங் கம்ஸ் இன் டு த பிக்சர். இப்போ எல்லா ஃபவுண்டர்ஸும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா யூ டேக் ஷார்க் டேங்க், யூ டேக் எனி கைண்ட் ஆஃப் இது இப்போது தமிழ்நாட்டிலே ஸ்டார்ட் அப் சிங்கம்னு ஒன்று பண்ணுறாங்க. எல்லாமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபவுண்டர் லெட் நியூ ஸ்டார்ட் அப்ஸ். ஸோ ஸ்டார்ட் அப்ஸை பொறுத்த வரைக்கும் பர்சனல் பிராண்டிங் இஸ் இம்பார்ட்டன்ட். பிகாஸ் பர்சனல் பிராண்டிங் என்ன ஆகும் அப்படின்னா இட் ஹியூமனைசஸ் அ பிராண்ட். ஸோ ஒரு ஹியூமன் ஃபேஸ் கொடுக்கும், பீப்புளோட ஈஸியாக இன்ட்ராக்ட் பண்ணலாம். ஸோ இந்த எமோஷன்ஸை கரெக்டாக கேரி ஆன் பண்ணுறது, பி வெரி ரா, நேட்டிவ், ரியல், people are more inclined to that. So that is where the marketing comes to the picture, and that is where the personal marketing or branding comes into the picture also. Okay, then what is branding? Marketing ku branding ku enna vyathyasam? Okay, so marketing வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா it's very closely oriented to salesங்க. இன்னும் எக்ஸாக்டாக சொல்ல போனோம்னா branding is a continuous process. Marketing is also a continuous process which you can keep changing. But branding happens throughout the years and it takes years to communicate the right messages. இப்போ நீங்கள் என்ன பிராண்டு ஒரு கேட்டகரி எடுத்தாலும் டூத் பேஸ்ட்னு சொன்னீங்கன்னா ஒரு 3 பிராண்ட் தான் உங்களுக்கு ஞாபகம் வரும். இட் டேக்ஸ் இயர்ஸ் ஆஃப் பில்டிங் அண்ட் இட்ஸ் குட்வில் மாதிரின்னு வச்சுக்கோங்களேன். யூ கான் மெஷர் இட் ரைட் அவே. அஃப்கோர்ஸ் தேர் ஆர் டூல்ஸ் டு மெஷர் இட், பட் மார்க்கெட்டிங் எஃபர்ட்ஸ் யூ கேன் see the results and you can quantify the results. Okay. But branding you can't quantify to a good accuracy. Okay. ஸோ இப்போது இந்த காலேஜில் படிக்கும் போது நிறைய எக்ஸ்ட்ரா கரிக்குலர் ஸ்கில் செட்ஸ் டெவலப் பண்ணணும். நீங்கள் ஆன் அ ஸ்கேல் ஆஃப் 5, இஃப் யூ வாண்ட் டு ஆஸ்க் த ஸ்டூடெண்ட் டு ஸ்டடி, வீடியோ எடிட்டிங் படிச்சிருக்கணுமா, இல்லை அடோப் ஃபோட்டோஷாப் அந்த மாதிரி இது வித் ரிலேட்டட் டு ஃபோட்டோகிராஃபி படிச்சிருக்கணுமா, இல்லை மார்க்கெட்டிங், பப்ளிக் ரிலேஷன்ஸ் ஆர் டூயிங் அன் இன்டர்ன்ஷிப்,
நீங்கள் எதெல்லாம் வந்து அவங்க எக்ஸ்ட்ரா ஸ்கில்ஸ் டெவலப் பண்ணியிருக்கணும்னு நினைப்பீங்க? கண்டிப்பாக ஃபஸ்ட்டு வந்து இன்டர்ன்ஷிப்புங்க, ரியல் வேர்ல்ட் ஓகே. திங்ஸ். செகண்ட் ஒன் வந்து பார்த்தீங்க ஸ்கில்ஸ்னு வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா, எடிட்டிங் ஹேஸ் பிகம் ஒன் பர்சன் ஜாப். முன்னாடி வந்து 10 பேர் பண்ணுறதை இப்போ ஒரு ஆளால் பண்ண முடியும். ஸோ இஃப் யூ ஆர் இன்ட்ரெஸ்டட் இன் எடிட்டிங், கோ ஃபார் இட். ஓகே. ஜஸ்ட் நாட் ஃபார் த சேக் ஆஃப் இட். அண்ட் இஃப் யூ ஆர் இன்ட்ரெஸ்டட் இன் கான்டென்ட், அதாவது நான் திரும்ப சொல்கிறது புக்ஸ் படிக்க பிடிக்கும் அப்படின்னா, தட் இஸ் ஆல்சோ எ ஹியூஜ் கெரியர் இன் இது. ஓகே. அஃப்கோர்ஸ் நம்ம ஏஐக்கு வந்து கான்டென்ட் கிரியேட் பண்ணி கொடுத்தது, ஏஐ எடிட் பண்ணுது. பட் அந்த ஸ்ட்ராங் பேசிக் இல்லை அப்படின்னா, ஏஐ எனக்கு என்ன கொடுக்குமோ என்ன மாதிரி 100 பேருக்கு அதே தான் கொடுக்க போகுது. ஓகே. கரெக்டுங்களா? ஸோ அந்த இடத்துல தான் வந்து உங்களோட பர்சனல் டச் கம்ஸ் இன் டு த பிக்சர். ஓகே. ஸோ த மோர் ஸ்ட்ராங்கர் அண்ட் ஃபண்டமெண்டல் யூ ஆர் இன் யுவர் ஸ்கில் செட் அண்ட் த மோர் சக்ஸஸ்ஃபுல் யுவர் கேம்பெயின் வில் பி அண்ட் யூ வில் பி யூனிக். ஓகே. ஹவ் அபவுட் ஃபோட்டோகிராஃபி? Photography is also a separate industry by itself, என்னை பொறுத்த வரைக்கும். அண்ட் ப்ராடக்ட் ஃபோட்டோகிராஃபி அண்ட் இந்த வீடியோ ஃபோட்டோகிராஃபின்னு இருக்குது. ஸோ இது எல்லாமே வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா டு பி அ கன்சர்ன் வித் ஏஐ எவால்விங் ஸோ மச், இட்ஸ் நாட் தட் இம்பார்ட்டன்ட் ஃபார் அ மார்க்கெட்டிங் ஆங்கிள் ஓகே. to become a person. But video editors or video production அப்படின்னு சொல்லுவோம், production head is the one of the highest paid position compared to, Okay. I mean they get almost as equivalent to the CEO. Okay. Freelancer is becoming the new gen work culture. So, do you think freelancing is possible in marketing? Freelancing is definitely possible in marketing, and I know a lot of people who do amazing work with respect to freelancers. But it comes back to their nature. If they are a loner, I mean, if they like to work alone and silent without mixing with people. So, அந்த human interactions இல்லாமல் அவங்களால ஒர்க் பண்ண முடிஞ்சதுன்னா இட்ஸ் அ குட் ஸ்டில்ங்க. Good skill. பட் நான் சஜஸ்ட் பண்ணுறது வந்து கண்டிப்பாக வந்து இதாக தான் இருக்கும், டீம் ஒர்க். ஸோ நீங்கள் சொன்ன இந்த ஜிஎம்ஓ, கூகுள் மை பிஸ்னஸ், எஸ்சிஓஸ், இந்த பிராண்டிங், இதெல்லாம் தியரட்டிக்கலாக படிக்கணுமா இல்லை ப்ராக்டிக்கலாக படிக்கணுமா? கண்டிப்பாக ப்ராக்டிக்கலாக கற்றுக்கணுங்க. தெர் இஸ் நத்திங் தேரி அபவுட் இட். இட்ஸ் அ எவால்விங் ஃபீல்ட் நான் சொன்ன மாதிரி. பட் தியரிட்டிக்கலாக படிக்கணும் அப்படின்னா இந்த ஹியூமன் சைக்காலஜி, கன்சியூமர் மைண்ட் செட் அண்ட் ஹவு த கன்சியூமர் மைண்ட் செட் ஹஸ் எவால்வ்ட் இஸ் ஆல் அபவுட் த ரீடிங் பார்ட் ஆர் த தியரிட்டிக்கல் பார்ட். அண்ட் ப்ராக்டிக்கலாக படிக்கிறதுன்னு சொல்கிறது வந்து கேஸ் ஸ்டடீஸ். ஸோ நீங்கள் ஒரு தனியாக ஒரு புக்கை பற்றி படிக்கிறதோட இந்த பிராண்ட் எப்படி இதை எக்ஸிக்யூட் பண்ணாங்க, அதுக்கு பின்னாடி என்னென்ன மார்க்கெட்டிங் பிரின்சிபல்ஸை யூஸ் பண்ணாங்கன்றதை தியரிட்டிக்கலாக படிச்சிங்கன்னா யூ கேன் ஹாவ் ரியல் வேர்ல்டு இம்ப்ளிகேஷன்ஸ். ஓகே. ஹவு இம்பார்ட்டண்ட் இஸ் பர்சனல் பிராண்டிங் டுடே? நீங்கள் ஆல்ரெடி சொன்னீங்க ஃபவுண்டர் லெட் சீரீஸ், இது ஷார்க் டேங்க். Do you really think that is going to be the next big future in marketing? It's already the next big thing. ஸோ Okay. பர்சனல் பிராண்டிங் மேக்ஸ் மோர் சென்ஸ். இப்போது எலான் மஸ்க் எல்லாருக்கும் தெரியும், பட் அவரோட பிராண்டு அத்தனை பேருக்கு தெரியாது. எலான் மஸ்க் ஹஸ் பிகம் மோர் பிகர் தேன் தேர் பிராண்ட் பிகாஸ் ஆஃப் த பர்சனல் பிராண்டிங். அமேசான் அஃப்கோர்ஸ் வி ஆல்சோ நோ, பட் ஜெஃப் பெசோஸும் நமக்கு அவ்வளோ ஈக்குவலண்ட்டாக தெரியும். கூகுள் சுந்தர் பிச்சை. ஸோ அந்த லெவலில் ஆரம்பித்து ஈவன் அ நேட்டிவ் பிராண்ட் ஸ்டார்டிங் ஃப்ரம் கோயம்புத்தூர், பீப்புள் ரெகனைஸ் யுவர் ஃபேஸ், ஓ இவங்க தானே அப்படின்னு சொல்லிட்டு. ஸோ பர்சனல் பிராண்டிங் என்னை பொறுத்த வரைக்கும் இந்த marketing has become more personalized. One product can't fit everyone, so you need to create multiple products. So marketing should also be customized. ஓகே. ஒன் ஜென்ரல் கொஸ்டின். இப்போது டெய்லி இந்த ஃபோனு இதெல்லாம் பார்த்துட்டு இருக்கும் போது வி கெட் சம் ஆட் அட் ரேண்டம். சில சமயம் வந்து யார்கிட்டயாச்சும் நம்ம பேசிகிட்டு இருப்போம், நம்ம நினச்சி பார்க்காத முன்னாடி இட் ரிஃப்ளெக்ட்ஸ் ஆன் அவர் ஃபோன். ஹூ டிசைட்ஸ் தீஸ் ஆட்ஸ் டு பி ஷோன்? Okay, of course the Meta ecosystem and Google ecosystem plays a major role in this. But as a marketer வந்து பார்த்தீங்கன்னா you get a chance. There is something called media buying அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. உங்களோட ஃபோனில் அந்த ஒரு இடத்துல உங்களோட ப்ராடக்டோட ஆட் வரத்துக்கு you will be paying something. Of course அதுக்கு நிறைய டூல்ஸ் இருக்குது, நிறைய டெக்னிக்கல் திங்ஸ் இன்வால்வ் இருக்குது. இந்த ஐபால்ஸ் ரீச், இப்போது எப்படி நீங்கள் ஹாட்ஸ்டாரில் பார்க்கும்போது ஒரு ஆட் நடுவில் வருதோ, தட் இஸ் ஆல்சோ மார்க்கெட்டிங். ஸோ மீடியா பையிங் அப்படின்றது. ஸோ இதை பொறுத்த வரைக்கும் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா இந்த மெட்டாலையோ இல்லை கூகுள் ஈகோசிஸ்டமையோ நீங்கள் மாஸ்டர் பண்ணீங்க அப்படின்னா, ஸோ wherever people are searching, your product can be shown. மார்க்கெட்டிங் ஃபீல்டில் ஹவு இம்பார்ட்டண்ட் இஸ் நெட்வொர்க்கிங்? ஓகே, ஸோ மார்க்கெட்டிங்கில் ஒரு இதை பற்றி நான் பேசவே இல்லை, தட் இஸ் பிஆர். ஸோ பிஆர் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா இட்ஸ் அ இம்பார்ட்டன்ட் ரோல்
So play PR ஆகுதா? means public relations. Yes, public relations. So public relations is all about networking. So bringing the right people in for the right event and adding true value to it, and not just for the sake of putting the picture. இப்போ நமக்கு தெரியும் ஒரு ஜுவல்லரி ஸ்டோருக்கு ஒரு டாப் ஹீரோயின் வந்தால் க்ரௌட் வரும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு, இதே ஒரு டென்டிஸ்ட் ஸ்டோருக்கு வந்தாங்க அப்படின்னா க்ரௌட் வரும், அதுக்கப்புறம் பிஸ்னஸ் வருமா? தட் இஸ் த $1,000,000 கொஸ்டின். ஸோ அதுதான் நீங்கள் பிஆர்ன்னு சொல்ல வரீங்க, பப்ளிக் கண்டிப்பா. ரிலேஷன்ஸ். பிரிங்கிங் த ரைட் பீப்புள் ஃபார் த ரைட் ஈவெண்ட் இஸ் கால்ட் To connect with the right target audience. Okay. So that is also people. So the 3 P's I would say. If marketing stops, can the business grow? Definitely yes. It's all because you have done the marketing stop பண்றது மட்டும் you are so confident about your brand இல்லையா? So we have always heard about all these things. Rolls-Royce doesn't do their branding, Rolls-Royce doesn't do brand marketing, but the product speaks for itself. So yes, of course it can still grow, but it depends upon your industry, it depends upon your product, and இப்போ நீங்க brand start பண்றீங்கன்னா கண்டிப்பா you can't grow. இப்போ to back to the same first question, ஒரு 12th முடிச்ச ஒருத்தவங்க வந்து இது கெரியரை எடுக்கணும்னா he has to prefer the college or does he has to prefer a degree? அதாவது காலேஜை பார்த்து மார்க்கெட்டிங் ஆஸ் அ கரியர் அவன் உள்ளார நுழையணுமா, இல்லை டிகிரிக்காக அவன் he can choose any காலேஜா? ஸோ ஓகே, இப்போ அந்த காலேஜுக்கு உள்ளே போகும்போது நீங்கள் அந்த டிகிரி படிக்கிறீங்க, அதோட சேர்த்து டிகிரியை மட்டும் பார்க்க மாட்டீங்க இல்லையா? யூ சி த இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர், யூ சி வாட் ஆர் த ஆடட் வேல்யூஸ் தே ப்ரொவைட், அண்ட் அது இஸ் மோர் இம்பார்ட்டன்ட் ரேதர் தேன் டிகிரி. ஸோ என்னென்ன கிளப்ஸ் இருக்குது, என்னென்ன ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் இருக்குது, என்னென்ன எக்ஸ்போஷர் அவங்க தராங்க. நீங்கள் போயிட்டு டிகிரி மட்டும் போயிட்டு அட்லீஸ்ட் நீங்கள் எந்த காலேஜில் டிகிரி படித்தாலும் யூ கேன் கோ அவுட் அண்ட் லேர்னுங்க ஆஸ் லாங் அஸ் யூ ஆர் வில்லிங் டு. பட் அதே இது உங்கள் காலேஜ்லேயே இருந்ததுன்னா இட்ஸ் மோர் ஈஸி டு ஆக்சஸ். அவ்வளோதான் டிஃப்ரென்ஸே தவிர டிகிரிக்கும் காலேஜுக்கும் there is no major setback. So marketing as a career நம்ம சூஸ் பண்ணும்போது it is a game changing thing or it is just for the sake of getting a career? How do you define yourself? It is a game changing thing for me because நீங்கள் எல்லா இடத்துலையுமே வந்து மணிக்காக ஒர்க் பண்ண மாட்டீங்க. There have been some beautiful campaigns around environmental awareness and everything which we have done that has taken a strong message against a lot of climate change is real. That is becoming a huge threat, and there have been some beautiful campaigns around that has taken the right message to a vast majority of the people. So I would say yeah, it's a very self-satisfying job if you do it right. So marketing as a career, we will have one short quick rapid fire questions. Okay, marketing or sales? Sales. Creativity or strategy? Strategy. Degree or skill? Skill. Pressure or fixed routine? Pressure. Risk or stability? Risk. MBA or experience? Experience. Digital or traditional marketing? Digital. Brand building or product selling? Brand building. Local market or global market? Local market. Local. Okay. So thank you so much for the interesting podcast. Marketing as a careerல இவ்வளோ ஜாப் ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் இருக்கும், இவ்வளோ இதில் பே ஸ்கேல்ஸ் இருக்குன்றது இட் வாஸ் ஆல் அன்எக்ஸ்ப்ளோர்ட். Thank you for showing all the light upon and throwing the light upon the skill sets, upon choosing it as a career. Thank you so much, Mr. Aswin. Sure, thanks for having me, Ashmi. ஸோ இன்னும் மார்க்கெட்டிங் ஆஸ் அ கரியரை எடுக்கலாமா வேண்டாமான்னு யோசிச்சுட்டு இருந்தீங்கன்னா மை சஜஷன் அண்ட் ஸ்கோர் ஃபார் மார்க்கெட்டிங் would definitely be 8 on 10. Go for it. I think this podcast would have clearly defined உங்கள் மைண்ட் பிளாக்ஸ் எல்லாம் கிளியர் பண்ணியிருக்கணும்னு நினைக்கிறேன். ஸோ தேங்க்யூ and keep guessing what next coming up in Partly with Yash. Thank you. See you and bye-bye.